سد الخلل حاضوا بين مناكبي والأقدام istaqimu wa'tadilu. Safnya dirapatkan dan diluruskan. Aqimu sufufakum, ditambah saf yang di depan masih kosong. Saf di depan masih kosong, terus tambah. Istaqimu أقيموا صفوفكم تراصوا صدوا الخلل حاذوا بين مناكبه والأقدام استقيموا اعتدلوا. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا. ربنا من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله ورفعنا. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر
لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيؤذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سبحانك الله. سمع الله لمن حمده. الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك يا الله. السلام عليكم. اللهم صل بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت اللهم إنا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. Islam adalah agama yang luas, toleran dan penuh rahmat. Agama kita memperhatikan segala perkara hidup kita sampai kebutuhan jiwa untuk istirahat, ambil nafas dan mengusir kejenuhan atau rutinitas. Allah Ta'ala hadiahkan Idul Fitri setelah kita lelah berpuasa sebulan penuh. Lalu Allah hadiahkan pula Idul Adha setelah 10 hari kita mengenjot diri dan memacu semangat dalam beramal saleh. Hari ini merupakan hari yang istimewa dan agung bagi seluruh umat Islam di dunia. Hari Raya Idul Adha ini adalah karunia yang Allah dan Rasulnya perintahkan kita untuk bergembira dengannya. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika yafrahu biha huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaknya dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Surat Yunus ayat 58. Oleh karena itu ketika Nabi SAW datang ke Madinah dalam keadaan penduduk Madinah memiliki 2 hari raya besar yang mereka bergembira ria padanya, maka beliau bertanya, apakah 2 hari ini? Mereka menjawab, hari besar yang kami biasa bergembira padanya pada masa jahiliyah. Maka Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumul adha wa yaumul fitri. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah telah menggantikan 2 hari raya tersebut dengan hari raya yang lebih baik, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Hadis riwayat Abu Dawud. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral ikhwah, jangan dikira bahwa Allah tidak akan menguji hamba yang beriman. Kita pasti diuji dengan perintahnya atau larangannya, atau musibah yang menimpa kehidupan kita. Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun.
walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif lam mim. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Dengan ujian itu kami mengetahui siapa yang jujur keimanannya dan siapa yang dusta. Al-Ankabut ayat 1-3. Allah memerintahkan kita bermacam perintah, melarang beragam larangan, menguji kita guna melihat siapa yang mau tunduk kepada Allah dan siapa yang membangkang dan bersombong diri. Terkadang ujian Allah berikan berupa perkara yang kita suka, namun tidak jarang pula menguji kita dengan hal yang sangat tidak kita sukai, yang terkadang seorang hamba dengan ujian-ujian itu timbul di hatinya berburuk sangka kepada Rabbnya. Itulah kadar keimanan dia yang asli. Namun sesuatu yang pasti, sesuatu yang menenangkan, bahwa kita semua tidak akan diuji seberat para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, Ibrahim alaihissalam ketika disebut Idul Adha, pasti yang terbesit di benak kita adalah kisah memukau yang diabadikan dalam Al-Quran. Ya, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam salawatu wassalam yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak kesayangannya, anak yang diidam-idamkan dan telah ditunggu kehadirannya puluhan tahun. Namun begitu hadir, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Ayah mana yang tega menyembelih anaknya? Bapak macam apa yang akan sampai hatinya melakukannya? Orang tua siapakah yang sanggup menjadi algojo bagi anaknya sendiri? Namun ketika keimanan berbicara, ketundukan, kepatuhan dan kepasrahan yang sangat sempurna kepada Allah Rabbul Izzah menjadi landasan, maka simaklah dialog sang anak saleh dengan ayahnya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. As-Saffat ayat 102. Pada diri keduanya alaihissalam tersirat optimisme, husnudzon terhadap sang Khalik Jalla Jalaluh. Ini bukan pertama kali Ibrahim tunjukkan, sebelumnya ketika beliau meninggalkan anak istrinya di tengah gurun juga atas perintah Allah. Beliau menyatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salat faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berikan rezeki mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Ibrahim ayat 37. Semua sikapnya menunjukkan optimis beliau dalam menghadapi ujian dan menunggu solusi dari Allah. Setelah menjalankan titahnya, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Musa alaihissalam, lain halnya dengan Musa alaihissalam ketika beliau terdesak dan lari dari kejaran Fir'aun bersama bala tentaranya. Kejadian ini terekam dalam surat Asy-Syu'ara. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, kita benar-benar akan tersusul, kita benar-benar akan binasa, disusul oleh Fir'aun. Dalam surat Asy-Syu'ara pada ayat 61, qala kalla innama iya rabbi sayahdin. Dia Musa juga menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul, sesungguhnya Tuhanku bersamaku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Dalam surat Asy-Syu'ara pada ayat yang 62.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa auhayna ila Musa an idrib bi asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin qattawdil azim. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Dalam surat Asy-Syu'ara pada ayat 63. Keyakinan, optimisme Musa tidak tergoyahkan meski dalam keadaan yang sangat terjepit, lagi tertekan. Dia begitu tegar berucap, sesungguhnya Allah bersamaku. Bila Allah bersama seorang hamba, siapa yang bisa menghadapinya? Siapa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sedangkan Nabi kita telah mengalami berbagai ujian dan tantangan dalam medan dakwah beliau. Termasuk yang terparah adalah ketika berdakwah ke Taif. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, bal arju an yukhrijallaha min aslabihim may ya'budullah wahdahu la yusyriku bihi syai'ah. Ketika Nabi Muhammad SAW dilempari batu, ketika Nabi Muhammad SAW diejek, apa kata Nabi Muhammad? Justru aku berharap agar Allah Azza wa Jalla melahirkan dari anak keturunan mereka orang yang beribadah kepada Allah semata, tidak mempersekutukannya dengan apapun jua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dalam ungkapan beliau ini terkandung optimisme yang luar biasa akan mekar dan berseminya dakwah Islam di masa yang akan datang. Padahal beliau saat itu sedang diintimidasi, dilukai fisiknya, dilukai mentalnya, dicederai tubuhnya dan gagasan pikirannya. Akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam dengan hati yang bersih seperti kapas putih mendoakan kebaikan untuk orang-orang jahil tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Namun yang kita sayangkan adalah banyak dari kaum muslimin hanya berkeluh kesah. Nikmat hidup selama puluhan tahun tanpa pandemik seolah dilupakan dan tidak ada hitungannya. Ini adalah kufur nikmat, naudzubillahi min dzalik. Untuk itu para jamaah rahimani rahimakumullahu jami'an, ada beberapa poin yang menguatkan iman dan optimisme kita di masa seperti ini. Yang pertama, sesungguhnya musibah terbesar, terdahsyat yang dialami hamba adalah musibah agama. Musibah ini merupakan bentuk macam malapetaka. Apabila seorang muslim mengingat hal ini sangat mengalami musibah dunia, niscaya dia akan memuji Allah karena agamanya masih selamat. Al-Baihaqi meriwayatkan dalam Syu'abul Iman dari Syurih Al-Qadhi rahimahullah pernah berkata, sesungguhnya aku memuji Allah dalam 4 hal ketika diriku ditimpa musibah. Pertama, aku memuji Allah karena musibah ini tidak lebih besar dari apa yang bisa menimpa. Subhanallah. Kedua, aku memuji Allah karena menganugerahkan kesabaran padaku dalam menghadapinya. Alhamdulillah. Ketika aku memuji Allah ketika aku memujinya karena membimbingku untuk mengucapkan istirja demi mengharapkan pahala. Para jamaah, yang keempat, aku memuji Allah karena tidak menjadikan musibah itu terjadi pada agamaku. Para jamaah, luka, dipukul, intimidasi akan sembuh, tapi bagaimana yang dipukul itu agama kita? Tapi bagaimana kalau kita disingkirkan dari agama ini? Bagaimana Allah tidak memberikan hidayah kepada kita para jamaah? Maka musibah yang terbesar adalah masalah agama. Kemudian yang kedua, munculkan optimisme dengan yakinlah di balik kesulitan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Surat Al-Insyirah ayat yang kelima. Qatadah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, lan yaghliba usrun yusraini. Satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan 2 kemudahan. Maka para jamaah, coba kita ingat, sebelum pandemi banyak kemudahan dalam hidup, sesudahnya pun akan banyak kemudahan biidznillah, sama seperti sekarang. Kemudian yang ketiga, memunculkan optimisme adalah mengimani takdir ilahi. Ini adalah landasan keimanan dan kelapangan dada. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu al-maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanatin."
Allah telah mencatat takdir setiap makhluk. Kita ini sudah dicatat takdirnya oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Maka semua yang kita alami atas kehendak, izin dan ketentuan Allah. Para jamaah, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah ini adalah takdir Allah dan selalu minta kemudahan dan kebaikan dari Allah. Jangan sampai kita berprasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat para jamaah, menimbulkan optimisme adalah selektif menyaring informasi. Setiap muslim berkewajiban tidak mudah hanyut mengikuti berita bohong, omong kosong. Karena dalam masa ini sebagian orang justru mempromosikan atau menyebutkan berbagai info yang tidak valid dan fiktif, sehingga menimbulkan kekhawatiran dan was-was, bahkan ketakutan yang tak berdasar di tengah masyarakat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, begitu mudahnya orang ngirim berita, begitu mudahnya seseorang meng-share berita, begitu mudahnya orang-orang berkomentar terhadap berita-berita yang dusta. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hentikan. Maka kita mempengaruhi orang-orang lain, kita mengabarkan satu hal-hal yang dusta. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana para ulama? Sampai-sampai mereka, salah satunya adalah Al-Imam Al-Bukhari, tidak berbohong kepada hewan ternaknya, tidak berbohong kepada kudanya. Maka dia adalah ahlul hadis. Banyak di antara kita mungkin hewan-hewan ternak yang kita ingin masukkan kandang, kita berbohong kepada mereka seakan-akan kita membawa makanan, tapi kita tidak bawa makanan tersebut. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka hentikan meng-share, mengkirim, mengabarkan berita-berita hoax. Kemudian para jamaah yang kelima, untuk menimbulkan rasa optimis, berlindung dan bertawakal serta berdoa kepada Allah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Dan setiap orang beriman, orang yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Subhanallah. Perhatikan para jamaah, setiap orang yang beriman kepada Allah, setiap orang yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. At-Taghabun pada ayat yang ke-11. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seluruh urusan berada di tangan Allah, tunduk pada pengaturan dan pemeliharaan Allah. Apa yang dikehendaki Allah untuk terjadi pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya untuk terjadi pasti tidak akan terjadi. Tak ada pelindung melainkan Allah semata. Maka mintalah pertolongan kepada Allah, maka mintalah apa yang kita inginkan. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hentikan ketika kita berpikir keinginan saya begitu besar, mungkin Allah tidak akan memberikan ini kepada saya. Hentikan, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Allah Subhanahu wa taala Maha kaya, yang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan semua apa yang kita minta. Mintalah walaupun itu sepele, mintalah walaupun itu sepele, karena Allah Subhanahu wa taala suka dengan hambanya yang suka meminta kepadanya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang keenam, memunculkan rasa optimis adalah sabar. Wa may yasbir yusabbiruhu Allah, wa ma utiya ahadun min ata'in khairun wa awsa'u minas sabri. Para jamaah rahimani rahimakumullahu jami'an, barang siapa sabar, maka Allah akan menguatkan kesabarannya, dan tidaklah Allah memberi seseorang pemberian yang lebih baik dan lebih luas dari sabar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang berkata sabar itu ada batasnya. Maka para jamaah, kalau kita berpikir bahwasanya sabar itu ada batasnya, ketika antum berpuasa di sore hari atau di zuhurnya, antum mengatakan sabar saya sudah habis, saya mau makan, hilang puasa antum para jamaah. Maka sabar tidak ada batasnya para jamaah. Hadis riwayat Muslim. Juga pahala yang tak ternilai. Orang yang sabar akan mendapatkan pahala yang tidak ternilai. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang bakal dicukupkan pahala mereka tanpa batas.
Az-Zumar ayat 10. Maka para jamaah rahimani rahimakumullahu jami'an, bila Anda diberikan kesabaran oleh Allah untuk menaatinya, untuk menjauhi larangannya, kemudian mendapatkan musibah, maka pujilah Allah. Lalu mintalah kepada Allah istiqamah agar kita diwafatkan dalam iman dan Islam, seperti yang didoakan oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf SAW berkata, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Panjatkan doa ini para jamaah, panjatkan doa ini. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Yusuf 101. Minta para jamaah, mintalah kepada Allah, tawaffani musliman walhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan Islam dan masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Badai pasti berlalu dan dunia belum kiamat. Sampai-sampai ada yang mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad, andai terjadi kiamat sedang di tanganmu ada bibit kurma, maka jangan bangun berdiri sebelum menancapkannya ke tanah. Para ulama menyatakan ini adalah hadis rujukan utama dalam optimisme hidup, motivasi memanfaatkan waktu meski di ujungnya, tidak menunda-nunda pekerjaan, semangat hidup dan positive thinking. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita tahu mau mati, maka lakukan apa yang bisa dilakukan. Para sahabat ada yang mau dibunuh, maka yang diminta adalah salat. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan terpengaruh dengan kematian. Ketika seorang mau mati, dia akan melakukan hal-hal yang lalai, makan yang enak, tidur yang enak, berbicara dengan yang enak dan yang lainnya. Maka yang dipilih oleh para sahabat ketika dia mau dibunuh oleh orang-orang kafir, yang dia minta adalah salat. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada alasan bagi kita untuk berpangku tangan atau bermalas-malasan. Istilah waktu dengan ibadah dan amal meski tak leluasa di masa sulit yang sementara. Barakallahu li wa lakum fil 'idis sa'id wa adahu Allahu alaina wa alaikum bil umril mazid lil amadil ba'id wa taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa 'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghy was suyuf al mukhtalifa والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله